نے کہا کہ ہمارے پاس 30 کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے، تو یہ گورنمنٹ اس کو لوکل گورنمنٹ خرچ نہیں کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر حکومت بنا لے گی۔ اپنے علاقے کا جو ہمارے یہ عہدے سیاہ کے یہ لوگ ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن نے مجھ پر اعتماد کیا۔ 50 لاکھ لگے تو 30 لاکھ لگا لیا، 20 لاکھ اپنے پاس لیا، تو یہ کبھی انشاءاللہ نہیں ہوگا، پورے کا پورے لگے گا، اور میں اپنی جیب سے مزید ڈال کر وہ کام جو ہے نا میں مکمل کروں گا، جو بھی پروجیکٹ رہے گا۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسیب احمد۔ ناظرین، اس وقت موجود ہوں میرپور آزاد کشمیر کے گاؤں چک نور کے اندر، اور میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں راجہ محمد افتخار خان صاحب، جو کہ ڈسٹرکٹ کونسلر یونین کونسلر عہدے سیاہ ہیں۔ ان سے جانتے ہیں ان کی داستان۔ یو کے سے آئے ہیں، الیکشنز لڑے اور جیت گئے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے۔ مزید ان کی بارے میں انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں افتخار صاحب آپ؟ اللہ نے شکر، الحمدللہ سب ٹھیک، آپ سنیں؟ الحمدللہ۔ اچھا افتخار صاحب، یو کے اندر آپ رہتے تھے، یو کے کی اتنی سنی ہے، یہاں سے لوگ یو کے جاتے ہیں، جاب کرتے ہیں، وہاں پہ بڑا عیاش ملک ہے، وہاں سے چھوڑ کے آپ یہاں پہ کیسے آنا ہوا آپ کا؟ سب سے پہلے میں خبرنامہ آپ کا اور بالخصوص راجہ ساجد صاحب کا، عسیر صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت نکال کر میرے پاس آئے ہیں۔ اب میں سوال کی طرح آتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ میں یو کے اندر آیا تھا، کہ کس طرح مجھے شوق ہوا۔ تو میں تو کافی عرصے سے تقریباً 22 سال ہو گئے یو کے اندر ہوں۔ تو اس سے پہلے بھی میں علاقے کے اندر چھوٹے چھوٹے جتنے بھی ہیں نا کمیونٹی کے کام، وہ میں اپنی مدد آپ کرتا رہا۔ تو میں نے سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، تو آپ کو بتایا کہ اپنی جیب سے تو آدمی کتنا خرچ کر سکتا ہے، بڑے پروجیکٹ تو نہیں لا سکتا۔ تو میں نے سب سے پہلے اپنے علاقے کے اندر نوجوانوں کے لیے، خاص کر کے نوجوانوں کے لیے 48 لاکھ کا ایک گراؤنڈ بنایا۔ وہ کھتیاڑی کے اندر ہے، والی بال ہے جس میں ٹینس کھیلتے ہیں، بیڈمنٹن وغیرہ کھیلے جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے دوسرے کام ہیں اسکول کے ہیں، جس طرح گرلس سکولز ہے، بوائز سکول ہے، عہدے شریف میں ہمارا ہائی سکول ہے، اسی طرح کھتیاڑی کے اندر جو پرائمری سکول ہیں، کسی کی ٹائلٹ ہو گیا، کسی کا کمرہ بنانا، فرنیچر دینا، یہ میرا بچپن کا شوق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے، میں نے سوچا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو یہ چھوٹے چھوٹے میں لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل کروں گا۔ اچھا افتخار صاحب، آپ آئے تو میرے تو بھی بیہائنڈ دی کیمرہ مجھے بہت سے لوگ یہاں پہ یہ بتا رہے تھے کہ آپ آنے سے پہلے آپ موجود بھی نہیں تھے، تو یہاں پہ بڑی سڑکیں آپ نے بنوائی ہیں۔ الیکشن آپ کے جب پہلے الیکشن سے آپ نے یہاں پہ بڑے کام کروائے، تو یہاں پہ اب مجھے بتائیں کہ آپ کے اس ڈسٹرکٹ کے اندر کیا مسائل ہیں اور آپ کا کیا منشور ہے، کیا جذبہ رکھتے ہیں آپ؟ ہمارے بیسک ڈسٹرکٹ کے اندر تو، اور میں صرف اپنے علاقے کے لیے بتاتا ہوں، خصوص ہماری جو یونین کونسل ہے، ہمارا جو یونین کونسل ہے جس طرح عہدے سیاہ کے نام سے ہے، اس میں سب سے بڑی جو پرابلم ہے نا ہماری روڈز ہیں۔ جب ہمارے یہاں جو ایم ایل اے تھے، جو سابق وزیر بھی راجہ نصیر صاحب تھے، انہوں نے بھی کافی کام کرائے، یہ نہیں کہ نہیں کرائے، انہوں نے بہت کام کرائے، لیکن کچھ روڈیں ہماری رہ چکی ہیں، کچھ ہمارے کام رہ گئے ہیں۔ تو میں نے جو اپنی جیب سے کرائے ہیں، ایک آپ نے شاید یہاں سے ایک منور سے چک نور کا شارٹ روٹ آتا ہے، پتہ نہیں آپ نے دیکھا یا نہیں؟ ہاں، یہ میں نے الیکشن جیتنے کے بعد فوری اپنی جیب سے 6 لاکھ روپیہ خرچ کر کے یہ بنوایا۔ اب مزید میں اس کو تقریباً پختہ کروں گا۔ اسی طرح ہمارے جو علاقے کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، مثال کے طور پر ڈسپینسری کا وہ بھی نہیں ہے، اسی طرح اسکول جو کی چاردیواری ہیں بچیوں کے، یہ جو ہے نا انشاءاللہ میں ان کو مکمل کروں گا۔ اچھا افتخار صاحب، کل جب ہم آ رہے تو ہمارے ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تو وہاں پہ کچھ سیاسی رہنمائی موجود تھے، تو ان سے ہم نے یہی سوال آتے ہوئے کیا کہ یہاں پہ جو ہم جس روڈ سے آئے تو اس کی بالکل خستہ حالی ہوئی ہے، تو ان آگے سے یہ جواب دیا کہ ان لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا تھا، اس لیے ہم نے ان کا کام نہیں کروایا۔ تو کیا آپ کا بھی کہیں یہی منشور تو نہیں ہے کہ آپ کو جن علاقے سے ووٹ نہیں ملے آپ ان کے کام ہی نہ کروائیں؟ نہیں، انشاءاللہ یہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ آپ یہ مثلا دیکھیں کہ اس طرح جو ہماری ایک روڈ آتی ہے، سارے لوگوں نے تو مجھے ووٹ نہیں دیا نا، آپ سفر جو کرتے ہیں سارے لوگ ہی کرتے ہیں نا، یہ دیکھ لینا نا۔ تو یہ اس طرح میں کبھی سوچا نہیں ہے کہ جس نے ووٹ نہیں دیا اس کو میں کام کروں۔ انشاءاللہ جس نے ووٹ دیا وہ بھی، اور جس نے نہیں دیا، میں سب کا ڈسٹرکٹ کونسلر ہونا تو سب کے کام کروں گا انشاءاللہ۔ اس وقت آزاد کشمیر کی گورنمنٹ جو ہے آپ کو کتنا ساتھ دے رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے؟ ہاں، ایک میں آزاد کشمیر گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کو میں ایک کریڈٹ دینا چاہتا ہوں، اور بالخصوص جو ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کو، کہ جنہوں نے 31 سال کے بعد بلدیاتی الیکشن کرائے ہیں۔ تو یہ
सच्ची बात है कि जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं सरदार तरीन इलियास साहब, उनको क्रेडिट है कि उन्होंने इसको को पाया तकमील तक पहुँचाया 31 साल के बाद। बाकी जो काम के हवाले से है तो काम तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया हमारा इस गवर्नमेंट को, तो काम आपके सामने है, कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट अभी तक नहीं आया। वही जो हमारे पहल के नून लीग के प्रोजेक्ट थे, जिस तरह ये रोड है, साजिद भाई को पता है, ये चक नूर से उहदे में जाती है, चक नूर से एक पटना रोड है, नली से मकड़ेली है, वो रोड भी हमारे नून लीग के दौर की हैं, उनके ठेके हुए हैं, उनका पर मैंने काम करवाया। उनको एक रोड मुकम्मल हो गया है, नली वाली का काम, मकड़ेली का वो काम शुरू है, इसी तरह पटनाड़ का काम शुरू है। तो फ़िलहाल इतने पीटीआई की जो गवर्नमेंट में उसने कोई प्रोजेक्ट बड़े फ़िलहाल नहीं आए। पाकिस्तानी गवर्नमेंट कितना आज़ाद कश्मीर को सपोर्ट करती है? पहले तो जब नून लीग की गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में, मतलब मियां नवाज शरीफ साहब थे, तो हमारा जो तरक्याती बजट था वो 12 अरब था, तो उन्होंने आते ही इसको 24 अरब किया था नून लीग की गवर्नमेंट में। तो जो नॉन डेवलपमेंट हमारा जो बजट है वो तकरीबन 136 अरब रुपया जो है ना वो है, लेकिन टोटल जो तरक्याती बजट है वो 24 अरब है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि जो है ना टोटल बजट में से गवर्नमेंट जो ये डेवलपमेंट का बजट है, जिसमें रोड्स हैं, स्कूल्स हैं, ये आपके सामने है ना, देख लें कितना है, कुछ भी नहीं है ना। तो उसमें भी से भी अभी तक मेरा एक चक्कर लगा मुजफ्फराबाद में, तो लोकल गवर्नमेंट में ऑफिस में गया पता करने के लिए, तो हमारे जो प्लानिंग के सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा कि हमारे पास 30 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, तो ये गवर्नमेंट उसको लोकल गवर्नमेंट खर्च नहीं कर रही है। तो ऊपर से हमें जो है ना बार बार पैगाम आ रहा है कि इसको खर्च करें, तो ये आगे नहीं खर्च कर रही है। तो आप ये भी अंदाज़ा कर लें कि 1 साल हो गया, तो आपने जो देखा होगा 1 साल के अंदर साजिद भाई को भी ये बताया कि इसमें कितने काम हुए हैं जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं हुए हैं। तो इंशाअल्लाह हमें तो को है कि हमारी जो गवर्नमेंट आएगी है आज़ाद कश्मीर के अंदर, हम एक तारीख में एतमाद ला रहे हैं, तो उससे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत बना लेगी। तो जो बाकी काम हैं, बड़े प्रोजेक्ट हैं, इंशाअल्लाह हम उनको कंप्लीट करेंगे। अच्छा इफ्तिखार साहब, जो बेरोज़गारी की शरह तो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जो आपके यहाँ पे नौजवान बेरोज़गार हैं उनके लिए क्या सोचा है आपने? सर ये बेखुसूस हमारे इलाके के जितने भी नौजवान हैं, इस वक्त इनका जो ट्रेंड है, जो तकरीबन जिन्होंने FA किया है, BA किया है, आगे जिन्होंने बल्कि मैट्रिक भी किया है, वो भी इंग्लैंड की तरफ स्टडी वीज़े लगा कर जा रहे हैं। तो मैंने भी काफ़ी इन नौजवानों को इकट्ठा किया, मैं जो नहीं जा सकते, कोई कारोबार नहीं है, आप घरों के अंदर सब्जियां लगाएं, छोटे छोटे काम करें। हमारा जिस तरह ये नाले हैं छोटे छोटे, मैं कहता हूँ कि यहाँ छोटे छोटे डैम नहीं होते हैं, जिस तरह बांध ले हैं, आप मछली पकड़ते रहते हैं, वो सब्जियों को पानी भी दे सकते हैं। इस तरह के जो घर के अंदर जितने भी काम हैं, सब्जियां जितनी हैं वो घर में आप पैदा कर सकते हैं ना, आदमी बिज़ी हो जाता है ना। मैंने ख़ुद में घर में सब्जियां लगाई हैं, आपने कभी विज़िट करना देख लेना ना, सारियां सब्ज़ी मैंने घर में लगाई हैं। तो इस तरह ये भी कर सकते हैं ना। तो हम इंशाअल्लाह इन लोगों के लिए भी एक ला रहे हैं प्रोग्राम। अभी तो हमारी ये ज़िले की गवर्नमेंट तो नहीं अभी बनी है, जब बनेगी ना तो इसमें बिलखुसूस जो हमारे नौजवान की सीट्स आई हैं, लेडीज़ की सीट आई हैं और किसान की, फार्मर की सीट आई हैं, तो इसमें इंशाअल्लाह काफ़ी बेहतरी आएगी। जाते जाते अपने इलाके के नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने बिलखुसूस में अपने इलाके का जो हमारे ये उद्देश्य से के ये लोग हैं, इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनने मुझ पर एतमाद किया। तो इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इनके एतमाद को कभी ठोस नहीं पहुँचाऊँगा, कभी इनको मायूसी नहीं होगी। जो भी फंड आएगा गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, वो पूरा इनको मिलेगा, 1 रुपया भी उसके अंदर जो है ना ज़ाया नहीं होगा, किसी रिश्वत में नहीं जाएगा, या मैं अपनी उत्साह के बाद अगर 50 लाख लगे तो 30 लाख लगा लिया, 20 लाख अपने पास लिया, तो ये कभी इंशाअल्लाह नहीं होगा, पूरे का पूरे लगेगा। और मैं अपनी जेब से मज़ीद डालकर वो काम जो है ना मैं मुकम्मल करूँगा, जो भी प्रोजेक्ट रहेगा। तो बिलखुसूस आप लोगों का खबरनामा एक बार मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे ऑफिस चक नूर में आए हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम इफ्तिखार साहब। नाज़रीन, ये जज्बा ऐसा रखते हैं इफ्तिखार साहब के UK के अंदर अपनी आराम गाह ज़िंदगी गुजारने के बावजूद वहाँ से ट्रैवल किया, कश्मीर के अंदर पहुँचे, यहाँ पे लोगों की खिदमत का जज्बा रखने के लिए पहुँच आए और काम करवा रहे हैं अपनी पॉकेट से। इलेक्शन से पहले भी इन्होंने काम करवाए और अब भी यही जज्बा रखते हैं। आज़ाद कश्मीर से आज के दिन के लिए असीब अहमद को दीजिए इजाज़त। फिर से नए प्रोग्राम में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।